बंधु माने मु आज आपणक पई एक भविष्यवाणी नहीं आसीछि। एक गंभीर घटना घटिबाकू जाउछि एवं एहाकू किछि भी रोकी पारिबो नाही। दयाकरी एही वीडियो को आरंभରୁ शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। एहा कोनोसी साधारण वीडियो नुहे। एहा आपणकर जीवन को संपूर्ण भाबरे परिवर्तन करिबाकू प्रस्तुत। आपणकर संघर्ष टंका संपत्ति जानवाहन घर किंबा अन्य कोनोसी आर्थिक समस्या सहित जड़ित हेउ प्रत्येक समस्यार अंत हेबाकू जाउछि। आगामी 48 घंटा मध्यरे एक बड़ परिवर्तन आसुछि जहा आपणकर जीवनर गति को संपूर्ण भाबरे बदलाई देबो। आमे आरंभ करिबा पूर्वरु माता रानीकर समस्त प्रकृत भक्तंकु अनुरोध करूछु जे दया करी कमेंट बॉक्स रे जय माता रानी निश्चय लिखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर समग्र परिवार पई माता रानीकर आशीर्वाद एवं प्रेम रहिबो। मो आपणको जणाई देउछि जे आपणकर जीवन एक सकारात्मक मोड़ नेबाकू जाउछि। आपणकर भाग्य द्रुत गति रे त्वरान्वित हेबाकू जाउछि। आपणकर जीवन आउ पूर्व परि रहिबो नाही। मु जाने आपण निरंतर समस्या एवं कष्टर सम्मुखीन होई आसुछंती। आपण गुरुत्वपूर्ण दुख एवं कष्ट सह्य करिछंती। तथापि आपण केबे भी ईश्वरंक प्रति कोनोसी नकारात्मक चिंताधारा पोषण करि नाहंती। आपण सर्वदा ईश्वरंक उपरे विश्वास रखिछंती। जानिछंती जे ईश्वर जहा करंती ताहा सर्वोत्तम पाई। आपण सम्मुखीन होइथिबा चैलेंज सत्वे आपण भल काम करि चलिछंती। मु आपण समस्तंको आश्वस्त करिबाकू चाहूछि जे आगामी 48 घंटा मध्यरे आपणक जीवन उन्नति पाई एक नाटकीय मोड़ नेबाकू जाउछि। एक बड़ पुरस्कार आपणक पाई अपेक्षा करिछि। जदि आपण भूल करिबारु दूरे रुहंती एवं आगामी 48 घंटा मध्यरे ठीक रास्ता रे रुहंती तेबे आपण एक आश्चर्यजनक खबर पाइबे। एपरी एक खबर जहा एते आनंद आनी थाए जे आपण समस्तंक सहित मिठा बाटिबाकू चाहिबे। यहा सुनी आपण आश्चर्य होई जिबे। एठारे आगामी 24 घंटा मध्यरे बुध शुक्र एवं शनि एक बड़ परिवर्तन आणुछंती। एही परिवर्तन आपणकर आत्मविश्वास को वृद्धि करिबो। आपणक जीवनर समस्त समस्यार समाधान करिबो एवं खुशीर प्रवाह आनिबो। ध्यान देई सुनतु। आपणकर जीवनर प्रत्येक समस्यार अंत हेबाकू जाउछि। तथापि किछि गुरुत्वपूर्ण कथा अछि जहा आपणको मने रखिबाकू पड़िबो। आगामी 48 घंटा मध्यरे शुक्र शनि एवं बुध ग्रहर समानता जोगु आपणक कुंडली रे एक त्रिग्रही सृष्टि हेउछि। जेतेबेले एही निर्दिष्ट समानता घटे तीन देवता एक समय जड़े व्यक्तिक जीवन को आशीर्वाद करती। यह घटे कारण ग्रह गुड़िक आपणक अतीत कर्म प्रति प्रतिक्रिया देउछंती। एही मुहूर्त रे तीन देवता आपणक उपरे सेमानकर आशीर्वाद वृष्टि करुछंती। देवी लक्ष्मी भगवान गणेश एवं भगवान शनिदेव भगवान शनि आपणकर इच्छा पूरण करिबाको प्रस्तुत। आपणक जीवन रे जे कोनोसी शून्य स्थान किंबा अभाव आगामी 48 घंटा मध्यरे पूरण हेबो। जीवन सर्वदा गोलापर सज्जा नुहे। आपण दारिद्र्य अनेक समस्या एवं विभिन्न प्रतिघात एवं असुविधार सम्मुखीन हुअन्ति। तथापि आपण कठिन परिश्रम करिबाकू केबे पछ घुंचा दियंती नाही। तथापि जेतेबेले जीवन जड़े व्यक्ति को जंत्रणा देबा आरंभ करे तांको तांको श्रमर फलरु वंचित करी सेमाने प्रायतः छिंडी पड़िबा आरंभ करती एवं ईश्वरंक प्रति सेमानंकर विश्वास दुर्बल हेबाको आरंभ करे। जदि आपणक सहित एहा घटिछि तेबे जानंतु जे जड़े शत्रु आपणक जीवन को संपूर्ण भाबरे नष्ट करिबाको चेष्टा करूछि। आपणक जीवन रे शिविर स्थापन करिथिबा एही शत्रु को एबे आपणक घरु बाहर करिबाको पड़िबो। एहा कोनोसी हास्यरसजनक घटना नुहे। आपणक जीवन रे एक परिवर्तन हेबाकू जाउछि।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମହାନ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି 3ଟି ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏହି 3ଟି ଭୁଲକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଂଶକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିର ଗ୍ରହ ସଂଯମତା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର 4 ଗୁଣ ବଢ଼ିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 4 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବୁଧ ଗ୍ରହର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ସଂଯମତା ଧନ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଯୋଗ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଭୁଲ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗ୍ରହ ଗତି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଏହି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଆମେ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ମାଗୁନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅନୁକୂଳ ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଏକ ଉପଚାର ସେୟାର କରିବି ଯାହା ଏକ ବିଶାଳ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁତାପ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆମେ ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ରାଜଯୋଗ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭଦାୟକ ଦେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଥାପି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଭୁଲକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇପାରେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ।
आगामी समय आपणक पई गुरुत्वपूर्ण एपर्यंत आपणक जीवन रे होइथिबा भूल गुड़िक उपरे चिंतन करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपणक परवर्ती घंटा मध्यरे निष्पत्ति नेबाको पड़िबो। आपण जहा निष्पत्ति नेबे ताहा गुरुत्वपूर्ण प्रमाणित हेबो। इतिहास साक्षी अछि जे पूर्वरु आपणक जीवन रे समान परिस्थिति सृष्टि होइछि। ग्रहर गति सक्रिय एवं अनुकूल थिला, किंतु शीघ्रता प्रायतः आपणकर अनेक प्रयास को आपणक विरुद्ध रे करि देइथिला। तेणु एही समय आपणको शीघ्रता एड़ाइबाको पड़िबो। शीघ्रता राहुंक प्रभाव रे कार्य करिबाको बाध्य करे। आपणको भितरे थिबा राहु शक्ति आपणको प्रलोभित करे एवं आपणको भ्रमरे नै जाय। लोभरे कार्य करुथबा व्यक्ति विफलतार सम्मुखीन हुए एवं असुविधार सम्मुखीन हुए। तेणु आपणको समस्त विषय शीघ्रता एड़ाइबाको पड़िबो। ताहा निवेश निष्पत्ति, कार्य संबंधी समस्या किंबा एक नूतन चाकरी आरंभ हेउ। एही समय शक्तिशाली ग्रहर परिवर्तन को दृष्टि रे रखी कोनोसी कार्य करिबा पूर्वरु भल भाबरे चिंता करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपणको विशेष भाबरे क्रोध एवं अहंकार प्रति सतर्क रहिबा उचित। जदिओ शनिक शक्ति स्थिरता आनी थाए, तथापि एक असावधानतार मुहूर्त मध्य मानसिक चाप सृष्टि करि पारे एवं अन्य मानक परामर्श उपरे आधारित निष्पत्ति नेबा क्षतिकारक प्रमाणित होई पारे। तेणु निज विचार उपरे विश्वास करिबा अत्यंत जरूरी। आसंतु आमे एही समय मध्यरे आपणको केउ निर्दिष्ट कार्य ग्रहण करिबा उचित ताहा आलोचना करिबा। बंधु माने जो माने बुद्धिमान भावरे कार्य करते सेमाने सेमानंक जीवन रे संपूर्ण परिवर्तन अनुभव करिवे एवं सेमानंकर संतान मानंक विषय प्रकृत खुशी पाइबे। भल खबर पाइबार यथेष्ट संभावना अछि एवं आपण आपणकर कठिन परिश्रमर फल पाइबाको प्रस्तुत अछंती। आपणको केवल आगको बढ़िबाको बिताइबे। आपण आपणक परिवार सहित आराम एवं सुविधा पाई किणाकटा करिबारे समय बिताइबे। भल विवाह प्रस्ताव आपणक पाखकु आसी पारे। घरे परिवेश अविवाहित व्यक्तिंक पाई अनुकूल रहिबो एवं पूर्वरु थिबा प्रेम संपर्क मध्य विवाह रे परिणत होई पारे। परिवारर अनुमोदन सहित आपण धार्मिक स्थान पिकनिक परिदर्शन करि पारिबे किंबा आपणक परिवार सहित रात्रि भोजन पाई बाहरକୁ जाई पारिबे। आपण जेते व्यस्त थिले मध्य एही 15 दिन मध्यरे आपणकर परिवार को क्वालिटी टाइम देबा पाई चेष्टा करंतु। आपण परिवार सदस्यंक ठारो समर्थन पाइबे, पारस्परिक स्नेह वृद्धि पाइबो एवं आपण एही समय को एकाठी उपभोग करिवे। यह पारिवारिक जीवन किंबा विवाहित जीवन विषय हेउ समय आपणक पाई प्रत्येक दृष्टिरो अनुकूल एवं भाग्यवान। चिंता करंतु नाही, आपणक प्रेम जीवन भल रहिबो एवं स्नेहर बंधन मजबूत हेबो। परिवार सदस्य किंबा संपर्कीयंक मध्यरे जे कोनोसी विद्यमान तिक्तता किंबा मतभेद समाधान हेबो। समय शुभ, एहार सर्वाधिक उपयोग करंतु। आपणक व्यवसाय, क्यारियर, शिक्षा किंबा चाकरी विषय एही 15 दिन मध्यरे आपणक व्यवसाय एवं वाणिज्यिक उद्यम भल प्रदर्शन करिबाको स्थिर होईछि। आपणको आपणक व्यवसाय उपरे अधिक ध्यान देबाको पड़िबो, कारण आपणको आपणकर वाणिज्य किंबा उद्योग सह जड़ित गुरुत्वपूर्ण ऑर्डर मिलिबार संभावना अछि। तेनु आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। आपण व्यवसाय किंबा वाणिज्य कार्यकलाप मध्यमरे आपणक पई अप्रत्याशित आर्थिक लाभर दृढ़ सूचना अछि। तथापि गोटिए कथा मने रखंतु, गुणवत्ता सहित सालिश करंतु नाही। व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति माने अधिक रोजगार पाई गुणवत्ता बलिदान देबा उचित नुहे। आपणकर व्यावसायिक कारोबार रे सचोटता स्वाभाविक भाबरे भल लाभ आनिबो एवं आपणक वृत्तिगत संपर्क को मजबूत करिवो। तेणु आपणकर व्यावसायिक कार्य रे उच्च गुणवत्ता बजाय रखंतु। सफलता एवं लाभ सुनिश्चित। नूतन व्यवसाय आरंभ करने चाहूथिबा लोकंक पाई एक सुवर्ण सुजोग आसुछि। एहा एक नूतन उद्यम आरंभ करिबार एक उत्कृष्ट समय। जो माने दीर्घ समय धरि सफलता पाई चेष्टा करूछंती से माने निश्चित भाबरे एहा हासिल करिवे। जो माने चाकरी करूछंती सेमानंक विषय
ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ନିଜର 100% ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଭାବନା ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ କିମ୍ବା ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଫଳତା କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବେସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ପଦବୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବେ, ତେଣୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବେ। ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟିଂରେ, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚିନ୍ତାର ମେଘକୁ ଦୂର କରିବ। ଆଇନଗତ ମାମଲା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଲ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଅନଲାଇନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ବହୁତ ସଫଳତା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହି 15 ଦିନର ଅବଧିରେ ଆପଣ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରେଇ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଭଳି ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ନିଦ୍ରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଘେରି ରଖନ୍ତୁ।